تمام شاعران اسلام اور یہاں کی سننے والی آواز دھنوری کا مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ 500 کلومیٹر کی دوری کا سفر کر کے میں آیا، بلکہ 500 کچھ کلومیٹر، صرف 500 نہیں۔ اور مسلسل میں کئی دن سے بول بھی رہا ہوں، یہ جاوید بھائی کو پتا ہے، یہ بنگلور سے ہی مجھے بک کر لیے، اور یہ ان کی محبت ہے جو آج مراد آباد کے قریب میں آ کر کے آپ کے دیار میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں محبت سے سلام کرتا ہوں، محبت سے جواب دیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو 3 مرتبہ سلام کرتا ہوں، اور 2 ہو چکا ہے جی۔ حمد خدا ہو دوستو، نعت رسول ہو، پہلے میرا سلام محبت قبول ہو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین، وشکر لمن ارہب من کل رحیم، وابنه غوث الأعظم الجیلانی والبغدادی اجمعین، وخواجہ معین الدین واولیاء سابقین، دیگر بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی المکین الامین الرؤوف الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین وقال الحمد للہ رب العالمین۔ جن جن حضرات کو درود پاک یاد ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ جو ہماری اور آپ کی نظروں کی سماعتوں کے حوالے سے گزر رہا ہے، اسے پورا عالم اسلام 11 شریف کے نام سے جانتا، پہچانتا، مانتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیر بشیر سنت قلم اٹھاتے اور یوں لکھتے ہیں کہ وہ بھلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا بات ہے۔ وہ بھلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور یا رسول اللہ
سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میدان محشر میں سب نبی کو پیش کریں گے شفاعت کے لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو. تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو. دسر بھیک مانگنے والے کو سلطان مت کہو. اور مفتی فقیہ پیر جو چاہو سب کہو. مفتی فقیہ پیر جو چاہو سب کہو. مگر سب کو امام احمد رضا خان مت کہو. مگر سب کو امام احمد رضا خان مت کہو. کتاب کا نام تذکرۃ الاولیاء, دوسری کتاب کا نام داستان غوث اعظم. یہ دو کتابیں ذاکر رضا خان تمہاری سماعتوں کی دہلیز تک لے کر حاضر آئے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حق بولنے, حق سننے, حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیں سرکار غوث پاک, میں 10 سے 15 منٹ آپ کی خدمت کروں گا, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ میری طبیعت تھوڑا سا علیل ہے. اور فی الحال میں ایسے واقعے انشاءاللہ سنا دوں گا کہ جو آپ اپنی اپنی قبروں میں جھومیں گے اور جب حشر میں اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے سامنے جھومیں گے. سبحان اللہ. سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ عبد القادر اپنے محلے بابو شیخ میں تشریف فرمائے. بابو شیخ میں تشریف فرمائے. سرکار غوث پاک اپنے محلے میں بیٹھے, خانقاہ کے سامنے بیٹھے. اتنے میں ایک آدمی کا سفر ہوا اور اس نے اپنے سر پر ایک گٹھر لاد رکھا ہے. گٹھر لے کے عبد القادر کے محلے سے نکلا, بابو شیخ سے نکلا. تمام مرید دیکھ رہے ہیں. عبد القادر نے بھی دیکھا کہ یہ جانے والا جب نکلا اور جانے لگا تو مسکراتا ہوا گیا. دل میں اس کے خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی. یہ نکل کر چلا گیا. عبد القادر اپنے مجمع میں بیٹھے, وہیں پر اپنی خانقاہ کے سامنے تشریف فرما. یہ آنے والا لوٹ کر کچھ دیر کے بعد آیا. جب یہ لوٹ کر آیا تو آتا ہے آنا اس کنڈیشن میں کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگا. یہ سلسلہ بندی ہوئی ہے. اب اس کنڈیشن میں چلتا نہیں. جب آدمی خوشی میں ہوتا ہے تو مستانی چال چلتا ہے, متوالی چال چلتا ہے, البیلی چال چلتا ہے. لیکن جب آدمی ڈفرنس میں ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کی چال بدل جاتی, اس کا حال بدل جاتا, اس کے چہرے کے جغرافیہ بدل جاتا. اب یہ آنے والا جب بابو شیخ سے گزرا, جیسے ہی گزرا تو بڑے پیر دستگیر کی نظر پڑی. عبد القادر نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اپنے خادم سے, اے میرے خادم, ابھی جب یہ گیا تھا تو مسکراتا ہوا گیا تھا, لیکن اب یہ آیا ہے تو لوٹ کر آیا. گٹھر وہی لے کر گیا تھا اور گٹھر لوٹ کر آیا, تب بھی لے کر آیا. سمجھ میں آیا نہیں, جب گٹھر لے کر گیا تو مسکراتا ہوا گیا. یہ گٹھر واپس لے کر آیا تو یہ روتا ہوا آیا. چہرہ کا جغرافیہ بدل گیا. ذرا اسے بلاؤ. اور ہمارے محلے سے کوئی گزرے, مایوس گزرے, ہمارے محلے سے کوئی گزرے, ٹینشن میں گزرے, غم لے کر گزرے, یہ عبد القادر کی محبت کو گوارا نہیں. ذرا اسے بلاؤ. اور بابو شیخ میں عبد القادر بیٹھ کر اپنے خادم سے کہتے ہیں ذرا اسے بلا کر میرے قریب لے کر آؤ. یہ خادم جاتا ہے اور کہتا ہے اے گٹھر لے جانے والے, ابھی جب تم عبد القادر کے محلے سے نکلے تھے تو مسکراتے ہوئے گئے تھے, تمہارے چہرے پر ہنسی کے آثار نظر آتے تھے. اب لیکن تم گٹھر جب لوٹ کر لائے ہو, لے کر لوٹے ہو, تو تمہارا چہرہ غمگین نظر آتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ آنے والا عبد القادر کی بارگاہ میں آتا ہے. عبد القادر نے ارشاد فرمایا اے آنے والے, جب تم میرے محلے سے نکلا تو مسکراتا ہوا گیا. تیرے چہرے پر ہنسی کے آثار نظر آتے تھے, لیکن جب تم گٹھر لے کے لوٹا, گٹھری وہی, آدمی وہی, آنے والا وہی, جانے والا وہی, لیکن آتے سمے جب یہ گیا تھا تو مسکراتا ہوا. اب لوٹ کر آتا تو آخر مایوس نہیں آتا. تو یہ اپنی گٹھری اتارا اور اتار کر کے زمین پر رکھ دیا. عبد القادر کے قدم پہ پکڑ لیا, پکڑ کر عرض کیا حضور مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے, بات ہی کچھ ایسی ہے. کہاں بات کیا ہے؟ کہاں بات یہ ہے کہ حضور میں نے ایک 7 میٹر کا, میں نے 7 میٹر کا کپڑا خریدا تھا اور اس کپڑے کو خرید کر کے میں نے اپنے گھر کے, اپنی بیوی کے زیور بیچ دیا, اپنے بیوی
शादी में डायमंड लगवा कर तैयार किया कि मैं इसे बादशाह के मकान में लेकर जाऊंगा और बादशाह से कहूंगा, अरे बादशाह तू इसे खरीद ले, जब यह खरीदेगा तो मुझे डबल दाम मिलेगा, मेरे घर का खर्चा भी चलेगा, कई साल का मुनाफा भी हो जाएगा। लेकिन जब मैं बादशाह के महल में पहुंचा तो बादशाह ने मना कर दिया, कहा इतना कीमती कपड़ा, इतना महंगा कपड़ा मैं ले ही नहीं सकता, मैं खरीद ही नहीं सकता। तो अब मैं इसलिए रोने लगा कि जो मुल्क का बादशाह हो, जो मुल्क का हाकिम हो, जो मुल्क का देखने वाला हो, जो पार्लियामेंट में बैठने वाला हो, जब वो हमारे कपड़े को, इस कीमती कपड़े को खरीदने की इस्तिताअत ना रखता, खरीदने की हैसियत ना रखता हो, तो अब इस कपड़े को कौन खरीदेगा? तो अब्दुल कादिर मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, जिन कपड़ों को बादशाह अब्दुल कादिर बादशाह ना खरीद सके, उन कपड़ों को अब्दुल कादिर खरीदेगा। अब ये मुस्कुराने लगा और एक बार सोचने लगा कि कहीं ऐसा हो नहीं कि अब्दुल कादिर मेरा मजाक उड़ा रहे। फिलहाल अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, जरा इस कपड़े की कीमत बता दे, इसकी कीमत क्या है? तो उसने अर्ज किया, उसको इसकी कीमत ये है, इसे जमीन पर बिछा दिया जाए और सोने के सिक्के इस कपड़े पर बिछा दिए जाए, जितने सिक्के इस कपड़े पर आ जाए इतनी कीमत इसकी है। लेकिन शर्त ये है कि कपड़ा दिखाई ना पड़े, सोने का सिक्का ऊपर नजर आए। अब्दुल कादिर ने अपने खादिम से फरमाया, जाओ मेरे हुजरे में और मेरे हुजरे से जाकर सोने का सिक्का लाओ और लाकर कपड़ा इसका बिछवाओ और बिछा करके सोने के सिक्के बिछा दो और इससे बता दो, खड़ा हो जाए और होकर अपना कपड़ा चेक कर ले। कपड़ा तो दिखाई नहीं पड़ता, अगर दिखाई पड़े तो और जगह भर देगा सोने के सिक्के से, मगर इसके कीमती कपड़े को खरीद लो। अब्दुल कादिर के हुक्म को ईमान पर खादिम ने सोने के सिक्के बिछा दिया, कपड़ा खरीद लिया। अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, खादिम से कहा जाओ इसी वक्त दर्जी को बुला कर लाओ। अब दर्जी बुला कर लेकर आया गया, दर्जी आया। अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, इस कपड़े का मेरा छुपा बना दो, इस कपड़े का मेरा छुपा बना दो, ये 7 मीटर का कपड़ा है और इस कपड़े में मेरा छुपा बना दो। ये दर्जी लेकर गया, कपड़े को माप ले लिया, कपड़े की माप लेकर सिलाई किया। अब सुने खतीब साहब की जब सिलाई किया, सिलाई कर दिया तो कपड़ा कंप्लीट सिल गया। एक आस्तीन मगर कम पड़ गई, कपड़े की एक आस्तीन कम पड़ गई। जब एक आस्तीन कम पड़ गई तो ये बारगाह अब्दुल कादिर में आने वाला दर्जी हाजिर हुआ, अर्ज किया, हुजूर मैंने छुपा को बना दिया, खूबसूरत बन गया, लाजवाब बन गया, बेमिसाल बन गया। देखने के बाद लालच लगती है, ऐसा कपड़ा आज तक किसी ने बगदाद में पहना नहीं। लेकिन मायूस इसलिए हो गया, क्यों हो गए? इसलिए कि एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया है। हुजूर क्या करें, क्या जोड़ लगाए, कैसे करें? उसमें का कपड़ा मेरे पास नहीं है। तो अब्दुल कादिर फरमाते हैं, मेरे घर में चले जाओ, मेरे घर के अंदर टाट का बोरा रखा है, उस टाट के बोरे को उठा के लेकर जाओ और उस टाट के बोरे की एक आस्तीन जो कम पड़ी है उसकी आस्तीन बना के मेरे छुपे में लगा देना। अब वो दर्जी कुछ कर ना पाया, वो था आका का, कुछ कह ना पाया, इसलिए गया और टाट के बोरे को लिया, लेकर के आस्तीन लगा दिया। दोनों आस्तीन कंप्लीट हो गई, एक तरफ आस्तीन टाट के बोरे की, दूसरी तरफ आस्तीन वही कीमती कपड़े की। अब सरकार गौसे पाक की मुकद्दस बारगाह में इस दर्जी ने सिरकर लाकर जुब्बा शरीफ को पेश कर दिया। अब्दुल कादिर ने जुब्बे को ज़िब्तन कर लिया, पहन लिया। जैसे ही जुब्बे शरीफ को पहना, अपनी पूरी शाने बलायत के साथ, शाने शौकत के साथ बगदाद की मंडी से निकले। अब रास्ते में लोग मिलते, कोई हाथ चूमता, कोई पैर चूमता, कोई इमामा चूमता, कोई हाथ चूमता, कोई पैर चूमता, कोई इमामा चूमता, कोई से यही मामला चलता गया। जब मंडी के बीचों बीच में अब्दुल कादिर पहुंचे तो एक आदमी ने देखा और हाथ चूमा, चूमने के बाद इमामा चूमा, पैर का बोसा लिया, बोसा लेने के बाद अब्दुल कादिर के हाथ को पकड़ लिया, पकड़ करके कहा, अब्दुल कादिर मसला समझ में नहीं आया कि एक तरफ दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा आपने पहन रखा है और एक तरफ टाट की बोरी का आस्तीन लगवा रखा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के वली अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, मैंने दुनिया के सबसे कीमती कपड़े को इसलिए पहना है कि बादशाहों के गुरूर को अब्दुल कादिर तोड़ता है कीमती कपड़े पहनकर, और मैंने टाट की बोरी का आस्तीन इसलिए लगवाया कि मैं अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ता हूँ, न इसे सामने खड़े होने देता हूँ और न उसे सामने खड़े होने देता हूँ।
साकिब रजा साहिब क़िबला, हाफिज़ व क़ारी मुफ्ती साकिब रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखें, यहाँ हम पहन के बैठे हैं, देखो पूरा मेंटेनेंस ऊपर से नीचे तक सब कंप्लीट, कहीं गलत नहीं। और वहाँ एक तरफ टाट की बोरी की आस्तीन और दूसरी तरफ वो मैचिंग वाला आस्तीन। ये अल्लाह के वली, ऐसे अल्लाह के वली हैं। देखें शान वलायत, देखें शान वलायत अब्दुल कादिर उसी जगह पे तशरीफ फरमा, उसी जगह देखें एक चोर आता, चोर शायर साहब रेहान जी सुना है। चोर आया, चोर, उसने कहा हुजूर क्या बात है? का सुना आप जन्नत देते, कहाँ देते? हाँ देते, कम मुझे भी दे दीजिए। अब्दुल कादिर फरमाते हैं जन्नत लेने के लिए मेरा मुरीद बनना पड़ता, मेरा मुरीद बनना पड़ता। तो उसने कहा ना मुझे मुरीद कर लीजिए। उसके बाद आपने फरमाया हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाया। अब्दुल कादिर जिलानी ने भी अपना हाथ बढ़ाया। उसने जानते हो ना अपने हाथ को घसीट लिया। अब्दुल कादिर ने कहा क्या बात है, मुरीद नहीं होना है? अब होना है, लेकिन मेरी दो शर्त है। क्या है बताओ ना? कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ूंगा नहीं। हाँ, अब नमाज नहीं पढ़ता तो पढ़ेगा नहीं। उससे काफी डांटा उससे, तो तुझे शर्म नहीं आती? इस शरीयत के खिलाफ मसले मेरे पास लेकर आए, और वो भी मेरे पास, किसी और के पास ले जाते तो बात अलग होती। दूसरा मसला बता, का हुजूर मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, इससे बाज नहीं आऊंगा, मैं चोरी करूंगा, ये मेरा पेशा है। ये दोनों शर्तें आप मेरी मान लें और मुझे मुरीद कर दें। तो मुसब्बक ने कहा ये शर्त मेरी दोनों शरीयत के खिलाफ है। उसने कहा हुजूर बहुत से चोर उछक्कों को आपने जन्नत दिलाया, वली बना दिया, सही कर दिया, क्या मैं ही अकेला खराब हूँ? मुझे भी मुरीद कर लिया। सुना और से पाक फरमाते हैं आसमान की तरफ देखते, फिर फरमाते हैं तू मुरीद होना चाहता? कहाँ? तेरी दो शर्तें। कहाँ? अब्दुल कादिर फरमाते हैं मेरी एक शर्त मान, तेरी दो शर्त मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं अभी। तू मेरी पहले एक मान ले, तेरी दो कबूल हो जाएगी। का कौन सी है बताओ? जब आप मेरी दो मानने को तैयार है तो हम आपके 100 मानेंगे। अब्दुल कादिर फरमाते 100 नहीं, मेरी एक मान लो, सिर्फ एक। सारे मुरीद बैठे होंगे सामने इस चोर से बाद अब्दुल कादिर असगता हुजूर जल्दी बताएं वो शर्त कौन सी है? उसे बात फरमाते हैं जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना, ये मेरी शर्त, इसे मान लो। कहा बहुत छोटी बात, मैं इसे मान लेता हूं। मान लिया, हाथ पे हाथ दिया, मुरीद हुआ, और मुरीद होने के बाद चल दिया। घर पहुंचा, टाइम हो गया, 1 बज गया, कान में उंगली डाला, घर में पहुंचा और अजान देना शुरू कर दिया। बलद आवाज से उसने अजान दिया। समझ रहे हैं? जब अजान दिया ना, बीवी अंदर से निकल के आई। कब पागल हो गया क्या? कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा, आज आया घर में खड़ा होकर अजान दे रहा? बंद करो वो अजान देता रहा, अजान देता रहा। असर का वक्त आया ना, फिर से उसने कान में उंगली लगाया, फिर अजान दिया। मगरिब का वक्त आया, फिर उसने कान में उंगली लगाया, फिर से अजान दिया। बीवी ने कहा ना पागल हो गया, इसके दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। क्यों? कहा अजान देने का बड़ा शौक है, कल के मस्जिद में चले जाओ। अजान दे दिया। कल का नहीं, मस्जिद के लिए हमने वादा नहीं किया है, हमने बड़े पीर के हाथ पे हाथ रखकर ये कहा है कि हम तुमसे मुरीद हो जाएंगे और तुम हमारी 2 शर्तें मान लो। मैं चोरी करना बंद नहीं करूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, अजान दे देता हूँ। और उन्होंने एक शर्त रखवाई है, मैंने उनकी एक शर्त मान ली है, मैं सिर्फ अजान देता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ। अब उसकी बीवी ने कहा ना मुझे इससे मतलब नहीं, तुम अजान दो या कुछ भी करो, लेकिन चोरी कब करोगे? चोरी बीवी कहती है, चोरी कब करोगे? कहा चोरी कैसे करें?
कोई समय मिल नहीं पा रहा, कोई टाइम नहीं मिल पा रहा, किस टाइम में चोरी करे, हर टाइम में अजान देना पड़ता है, कौन टाइम में चोरी करे, टाइम मिल नहीं पा रहा। कहा नहीं, आज मेरे घर में माल आना चाहिए, बच्चे मेरे भूखे रहेंगे कल। तो ठीक है, ईशा वाली दे दें, ईशा के बाद फजर में बहुत टाइम है, मौका मिल जाएगा, अजान दे देंगे और चले जाएंगे। ये तकरीबन 11:30-12 बजे निकला, अपनी बीवी से कहा तैयार रहना, माल ज्यादा लाऊंगा, पहले बता दिया, चोर था ना, हाँ उसकी नजर बड़ी तेज थी। तो मकान से कुछ दूर पे गया ना अपने गांव से, एक मकान था काफी ठीक ठाक, उस मकान के अंदर छत को दीवार को फलांग करके अंदर हिल गया, दीवार को फांग करके अंदर हिल गया। अब जब अंदर हिला ना तो जानते हैं ना, दूसरे घर में जब नए नए करने जाओगे ना रात में, और जिस घर में अंधेरा हो ना, रात में सब लोग अंधेरा रखते हैं, कहीं कहीं तो रात में उजाला रहता है, सोते हैं लोग तो बड़ी बड़ा जला करके, कहीं कहीं लोग चराग जला के सोते हैं ना, और कहीं कहीं का नियम है ना कि लोग बिल्कुल अपने घर की रोशनी को बंद कर देते हैं, कहते हैं रात में नींद नहीं आ पाती। और देखें वो जिस घर में गया ना, उस घर में पूरे घर की लाइट बंद थी ना, इसने तो क्या किया ना, पहले ये किचन की तरफ गया, इधर गया उधर गया, हर तरफ गया ना, घर में दिया ढूंढ रहा था, जलाने वाला सामान ढूंढ रहा था। जब उसको जलाने वाला सामान मिला ना तो उसने दिया जलाया। अब जब उसी घर में अपने दिया जला दिया ना, आग जलाया, रोशनी किया, और धीरे धीरे आहिस्ता 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 एक कमरे में गया, तलाशी लिया, दूसरे कमरे में गया, तलाशी लिया, तीसरे कमरे में गया, तलाशी लिया, चौथे कमरे में गया, तलाशी लिया। जब वो मकान के एक करीब बिल्कुल कोने में गया ना, तो उसमें देखा ना कि तमाम सोने के बर्तन रखे हुए हैं, तमाम चांदी के बर्तन रखे हुए हैं, तमाम हीरे और जवाहरात रखे हुए हैं, तमाम औरतों के जेवर रखे हुए हैं। उसने ना उसी घर से एक बोरी उठा लिया, और जब बोरी उठाया ना तो आहिस्ता आहिस्ता, अब एक प्याला रखा कहीं टूट ना जाए, अगर टूट जाएगा कीमत कम हो जाएगी, दूसरी प्याली रखा फिर टूट सोचा कहीं ऐसा ना हो टूट जाए, इसकी कीमत कम हो जाए, चौथा प्याला रखा, ऐसे किया, ऐसे करते करते ना रात का तिहाई हिस्सा भी आ गया। अब जब रात का तिहाई हिस्सा आ गया ना, इसने माल पूरा भर लिया। अब जब बोरी इसकी पूरी ऊपर तक भर गई ना, इसने बोरी का मुंह ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे आज के लोग करते हैं ना, पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो उठा के अपने सर पर रखा, और सर पर रखा तो अब चराग को बंद कर दिया। जब चराग बंद किया ना, ये कंफ्यूज हो गया, अब ये रास्ता भूल गया, कभी इधर जाता और कभी उधर जाता, कभी उधर जाता। जब किसी के मकान में तुम पहली बार चोरी की नियत से हिलोगे या किसी की नियत से हिलोगे तो तुम्हारा जहन भटक जाएगा, अगर चराग बुझा दोगे, और अगर जलाओगे तो जहन काम करेगा। अब इसके दिमाग में पहले दहशत भी थी, और दूसरी बात ये रास्ता भूल गया था, उसी में ये चक्कर लगा रहा था। इसने जब देखा ना कि कुछ देर बाकी है अजान में, तो जल्दी जल्दी कोशिश किया कि शायद इधर फान जाऊं उधर फान जाऊं, लेकिन जब इसको टाइम का मेरा फानने के लिए ना, तो इसने जब देखा टाइम हो गया अजान का, तो इसे याद आया मैंने अल्लाह के वली अब्दुल कादिर से वादा किया है, अब अजान तो देना ही पड़ेगा मुझे। अब इसने आओ देखा न ताओ देखा, बोरी रखा जमीन पर, और उसी मकान में जिस मकान में चोरी किया था कान में उंगली डाला और खड़ा हो गया, बुलंद आवाज से अजान दे दिया। जैसे ही अजान की आवाज सुना तो मकान के जितने अफराद सो रहे थे वो सब उठकर खड़े हो गए। अल्लाह, आज मेरे घर में अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेज दिया है, जब तक मेरे घर में अजान देने वाला कोई आदमी आ गया है। सब जब खड़े हुए उठ करके, और मैंने देखा, आदमी ने देखा, लड़के ने देखा, बेटी ने देखा, सबने देखा ना, तो मेरे घर में एक आदमी खड़ा है और खड़ा होकर के अजान दे रहा है। सब गए जल्दी वजू कर लिए, जो पाप था वो वजू कर लिया, जो नापाक था जल्दी से गुस्सा कर लिया। अब जब सब नहा के आए ना, जब नहाने लगे सब उठ कर ये देखा अजान देने वाला ना, देखा उठ के अजान दे रहा था और देख रहा था। जब देखा तो कुछ लोग चल गए, ये डर गया। इसने जब तो क्या किया कि अभी जब ये लोग वजू करेंगे मैं भाग जाऊंगा, जल्दी इसने नियत बांध लिया। अब देखे अब्दुल कादिर की एक शर्त जब ये माना तो मानने के बाद हाल देखे बाबू शेख में अब्दुल कादिर बैठे हैं, अपने महल्ले में बैठे हैं, अपने महल्ले में बैठकर मजमे में वजाहत फरमा रहे थे। उसी मजमे के बीच में अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, फंस गया फंस गया फंस गया, और मुस्कुराते कहते फंस गया फंस गया। फिर मुस्कुराते लोगों ने पूछा हुजूर कौन फंस गया? कहा वही फंस गया जो अभी कल आया था, अपनी दो मनवाना चाहता था और मेरी एक मान के फंस गया। मैंने उसकी दो न मांगी लेकिन मेरी एक मान कर फंस गया। कहा कौन? कहा वही चोर, वो फंस गया बड़ी बुरी तरीके से। उसको नमाज से बड़ी एलर्जी थी, उसने कहा था मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, उसने कहा था मैं अजान दूंगा सिर्फ नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब जरा देखो, जब उसने देखा घर के अफराद सारे चल गए ना, तो उसने नियत बांध लिया कि जल्दी से जब ये वजू करेंगे ना तो मैं भाग जाऊंगा निकल के, और नियत पूर्ण करके जब उसने नियत बांधा ना, उतनी देर में घर से बरका के पीछे खड़ा हो गया। अब ये इसके बगल में जब खड़ा हुआ एक परेशान हो गया। इसने सोचा कि अब मैं नमाज को पूरी कर लूं। इसने 2 रकात नमाज सुन्नत को पूरी पढ़ लिया। जब 2 रकात नमाज सुन्नत को पूरी कर लिया ना, सलाम फेरा देखा इधर भी एक आदमी बैठा है, और जब बाया सलाम फेरा ना तो देखा इधर भी एक आदमी बैठा है। अब ये फंस गया, अब ये जाता इधर जाता, न इधर भाग सकता न उधर भाग सकता, सामने दीवारें हैं, अब किधर भागता? पीछे जब लोग देखा ना खुजलाने के बहाने से, तो देखा पीछे भी तमाम बेखबरिश है, पीछे भी तमाम लोग बैठे हुए हैं। अब ये कहीं जाने से पता ना, सबने सुन्नत को पढ़ लिया, इन दोनों तो पढ़ ही चुके थे। सुन्नत पढ़ने के बाद कुछ देर बैठे रहे तो सबने इनको कहा ना, इस चोर को कहा हजरत
میرے گھر میں اذان دیا ہے، آپ نے میرے گھر میں اذان دیا ہے، ذرا اب ہم لوگوں نے سنت پڑھ لیا ہے تو چلے جماعت سے نماز ہو جائے، آپ امامت کر دیں، آپ امامت کریں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ آج جب نماز پڑھیں گے ہمارا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ نے پہلی مرتبہ میرے گھر میں کسی کو بھیجا ہے اذان دینے کے لیے، اب تک جب سے میرا گھر بنا کسی نے اس طرح بلند آواز سے اذان میرے گھر میں دیا ہی نہیں ہے۔ آج پہلی مرتبہ اتنی شاندار اتنی خوبصورت آواز میں اذان میں نے اپنے گھر میں سنا۔ آپ امامت کر دینا۔ یہ تھوڑا گیا، یہ پریشان ہو گیا، یہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میں امام وام نہیں سمجھے، میں چور کر چکا ہوں۔ ہر اچھا آدمی اپنی برائی کرتا ہے تاکہ اس کی اچھائی اوپن نہ ہونے پائے، کوئی اس کی اچھائی جاننے نہ پائے، اس لیے تو اپنے آپ کو اچھا بیٹا نہیں ہے، برا بیٹا۔ کہا خدا کی قسم میں چور ہوں، کہا کچھ بھی ہو تم مجھے اس سے نہیں مطلب۔ کیا بتاؤ کوئی چور کسی کے گھر میں اذان دیتا ہے؟ کہا کوئی چور جہاں چوری کرے گا وہاں اذان دے گا؟ نہیں، وہاں اذان نہیں دے گا، تو چور ہو ہی نہیں سکتا، تجھے امامت کرنا ہوگا۔ ہم نے زبردستی نا اسے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ جب یہ مصلی پہ کھڑا ہوا نا تو بغداد کی طرف منہ کر کے کہا عبد القادر مان گیا، مان گیا۔ میں نے ایک بات اللہ کے نہ اللہ کی بتائی تیری بتائی ہوئی باتوں کو میں نے ایک بات پر عمل کیا ہے تو میں اتنے لوگ کا امام بن گیا۔ اگر میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر میں چلتا تو ساری کائنات کا امام بن سکتا تھا، نہیں تو بغداد کا، نہیں کسی مسجد کا امام بن سکتا تھا۔ اب دیکھ اس کو لوگوں نے کھڑا کر دیا، یہ کبھی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، جاہل گوار آدمی تھا، لیکن جب مصلی پہ کھڑا ہوا نا اس نے نیت بھی باندھا، قرآن کی تلاوت بھی کیا، اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا، رکوع گیا، کھڑا گیا، سجدہ گیا، سلام میں بیٹھا، سلام پھیرا، دعا مانگا۔ جب دعا ہو گئی تو سب نے اس کے ہاتھ کو چوما، پیر کو چوما، پیشانی چوما، سر چوما، کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ مجھے یہیں پر مرید کر لے، اپنا آپ ہمیں خادم بنا لے، چاہنے والا بنا لے۔ تو اس نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم چلو اپنے گھر کی بوری سے پڑھو، میں نے تمہارے گھر کا سارا سونا اس بوری میں بھر کے رکھ رکھا ہے، یہ چور لے کر جاتا دکھاتا۔ اس کے بعد بھی وہ گھر والے مانتے نہیں، کہا میں نے مانا کہ تم نے چوری کیا، لیکن اس لیے کیا کہ جب میں اذان دوں گا اگر کوئی جل جائے گا، جان جائے گا تو اس سے میں بتا دوں گا کہ میں چور ہوں، چور نہیں، تو اللہ کا ولی ہے، تجھے میں نے ولی مانا ہے، اور تیرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر میں کلمہ پڑھنا چاہتا، میں مرید ہونا چاہتا۔ تو سب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا، مرید ہو گیا۔ عبد القادر نے اپنے محلے سے ارشاد فرمایا دیکھ میری مان کر پھنسا اور جنت میں جا کے سکا، جو میری مانتا وہی تو جنت جاتا۔ عبد القادر کے دیکھنے کا عالم یہ تھا جب ایک منوائے تو جنتی بنا دیے، ایمان بنا دیے، چوری کرنے گیا امامت بھی دیا اور جنت کا پیمانہ ان کو بھی دیا، خود بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ، حافظ و قاری مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، یہ مسئلہ ہے جاوید بھائی۔ اور بس ابھی اور سنا، اور ذرا ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں۔ اور وہ شعر دیکھیں، وہ شعر ہم نے پڑھا تھا، وہ بھلا کیا دبے، وہ بھلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، پنجہ تیرا، پوائنٹڈ ون نوٹڈ، پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس کا تیرا کتا دیکھا کیسے نہیں لاتا، ایسے نہیں لاتا۔ غوث پاک کا زمانہ انہی کے زمانے میں بغداد سے کچھ دور اللہ کے ایک ولی تشریف فرما جن کا نام حضرت جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا نام ہے؟ بولنا آتا ہے؟ کہیے حضرت جام، حضرت جام، پھر سے کہیے حضرت جام حضرت جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے اپنے قاصد اپنے غلام کو دیکھا،
کہا جاؤ عبد القادر کی بارگاہ میں میرا پیغام کہہ دو۔ جب وہ جانے لگا تو کہا کیا کیا کہو گے؟ کہا کہہ دینا عبد القادر سے کہ جام آپ سے ملنا چاہتا ہے۔